पूरा इंडिया से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग 14 स्टेट से हमारा SWC लोग इधर आए और इलेक्शन और रेजोल्यूशंस एंड न्यू विंग यूथ विंग फॉर्मेशन ऐसा अलग अलग हम लोग 2 दिन में डिसीजंस लिए हैं। इसमें जो अहम रेजोल्यूशंस हैं, फर्स्ट हम लोग हमारा MK फैजी साहब का जो अरेस्ट 11 मंथ्स से वो जेल में है वो अनडेमोक्रेटिक है, अगेंस्ट माइनॉरिटी है, अगेंस्ट मार्जिनलाइज सेक्टर्स में जो लोग हैं जिनका वॉइस अगेंस्ट किसान शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल्स के जितना लोगों का जो वॉइस है, हमारा फैजी साहब का अरेस्टिंग एक उसको हम फुल कंडेम करते हैं और गवर्नमेंट मशीनरी का ED NIA CBI जो मिसयूज कर रहे हैं, साथ ही साथ जो फॉल्स जो अरेस्टेड जेल के अंदर लोग हैं, उमर खालिद शर्जिल इमाम जैसा लोग, उनके अरेस्टिंग को भी कंडेम करते हैं। और जो हमारा बेल है वो अधिकार है, केवल एक्सेप्शन है, अपवाद है, हम याद दिलाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग उनको भी याद करते हैं जो लोग पब्लिक अवेयरनेस के लिए लोगों की आवाज़ के लिए अंदर गए हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह से UAPA का दुरुपयोग इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट इवन UAPA का दुरुपयोग में फेडरल सिस्टम को भी बहुत खतरा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी वो लोग खतरा में डाल दिया है। UAPA में यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स भी फेल है, उनको SP IG का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लोकल पुलिस को भी कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट आ सकता है। ऐसा UAPA जैसा ब्लैक क्लोज को रिन्यू करना चाहिए। पब्लिक में हम अवेयरनेस के लिए भी आज इसको रेजोल्यूशन को पास किया है। साथ ही साथ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से SIR को जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये SIR नॉट ओनली माइनॉरिटी बल्कि जो यहाँ का पसमानदा मार्जिनलाइज लोग हैं जो एक शहर से दूसरे शहर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश अपने रोजगार के लिए जाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये खतरा है। इसलिए हम लोग जो ये SIR का जो सिस्टम को जिस तरह से इलेक्शन कमीशन लेकर आया है, उसमें गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी को पूरा इंडिया फील कर रहा है। और अभी एंटी वुमेन महिला के खिलाफ भी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश UP के अंदर 22% समथिंग महिलाओं के नाम काट दिया है, वोटर लिस्ट में महिलाओं का नाम नहीं है। तो ये गवर्नमेंट मशीनरी को गलत इस्तेमाल कर रही है, ये भी हमारा बात है। फार्मर्स का जो इश्यू है, MSP जैसा जो उनका जरूरत है, कितना फार्मर्स स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर लास्ट सुसाइड किया है, कितना फार्मर्स दिल्ली में आके फ्री में उनको अंदर एंट्री भी नहीं करने दिया है, वो सब लोग एक आज खतरे में आ गया है। इसलिए ये 2 दिन में हमने उस तरह का रेजोल्यूशंस पास किए हैं, डिफरेंट रेजोल्यूशंस। वो रेजोल्यूशंस मीडिया को आपको मिलेगा। साथ ही साथ हमने हमारा जो लास्ट टर्म का एक 3 to 4 years से हम लोग को अलग अलग स्टेट से यूथ विंग के बारे में हमारा डिमांड्स था, हमारे तमाम स्टेट लीडर्स का, डिस्ट्रिक्ट लीडर्स का, नेशनल लेवल पर हमारा एक यूथ फोरम, यूथ विंग बहुत जरूरी है। यूथ विंग के जरिए से आने वाला मुस्तकबिल का, फ्यूचर का लीडरशिप SDPI देने के लिए फैसला किया है। उसमें तमाम मार्जिनलाइज्ड महिलाएं, जो कुछ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाला यूथ है, कुछ स्टूडेंट्स है, ऑल यूथ को पूरे इंडिया में जोड़ने के लिए हम लोग फैसला भी किया और यूथ विंग का एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी
फॉर्म किया और यूथ विंग को एसडीपीआई का यूथ विंग को नाम भी दिया है, इट्स कॉल्ड यंग डेमोक्रेट्स। हमारा जो यूथ विंग है वो यंग डेमोक्रेट्स के नाम से पूरे इंडिया में यूथ को ऑर्गेनाइज करेगा। उसका एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कल बैठकर उनका पूरा वर्किंग सिस्टम को आपके सामने प्रेस में कल वो प्रेजेंट करेगा। ये सब फैसला हम इन 2 दिनों में किया और हमारा ये 2 दिन का इलेक्शन चलाने के लिए हमारा एनडब्ल्यूसी ने लास्ट टाइम जो पैनल और आरओ अप्रूव किया था, उसको आरओ का जो लीड है वो 3 times member of parliament and this time ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट है उबैदुल्ला आदमी साहब। वो जस्ट एंटर किया है आदमी साहब, वो आपके सामने अभी हमारा जो न्यूली एनडब्ल्यूसी और एनडब्ल्यूसी के जो ऑफिस बेयरर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज का पूरा आपके सामने वो प्रेजेंट करेंगे, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट है और इम्पैक्ट जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका प्रेसिडेंट भी है। नेक्स्ट वो अनाउंस करेंगे और आपको इस स्पीच में कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारा स्टेट प्रेसिडेंट मजीद साहब को बोलूंगा वो फ्रंट लाइन में आए तो, इधर साथ में आए तो अच्छा है, वो उधर कंफर्ट होगी प्लीज। ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಅದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ 40 ವರ್ಷವರೆಗಿನ ಯುವಜನತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ, ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಯುವಕರು. ಅವರಾಗಿರ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಯುವಜನತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕಲ್ ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತರಬೇತಿ, ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು, ಆಶಯಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯರಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಉಳಿದದ್ದ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಅವರ ಸಮಿತಿ ಕೂರ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ. ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಅದ್ರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದರ ನೇಮ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಂಗ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. SDPIನ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಯಂಗ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಸ್ ಅಂತ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ದೂರದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಜ್ಮಿ ಸಾಬ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಏನು ಚುನಾವಣೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. जो 2 दिन का NRC हुआ, उस NRC में नया कमेटी NWC नेशनल वर्किंग कमेटी इलेक्ट किया गया. तो हमारे दरमियान एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज़मी साहब इधर एज ए रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद थे. टोटल इलेक्शन प्रोसीजर चला कर दिए. अभी आपका सामने वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का 2026-28 का 3 साल का 3 इयर्स का जो नए न्यूली इलेक्टेड जो ऑफिस बेयर्स को अनाउंस करेंगे आपका सामने. आज SDPI की नेशनल बैठक हुई
2 रोज से ये प्रोसेस चल रहा है, जिसमें पूरे मुल्क से लोगों का इंतखाब होना था और उसके बाद ऑफिस बैरर्स का इंतखाब। खुदा का फजल है कि बहुत खूबी के साथ ये काम अंजाम पा गया। मैं उबैदुल्ला खान आज़मी, एक्स मेंबर पार्लियामेंट एंड ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एसडीपीआई की कारकर्दगी पूरे मुल्क में ज़मीनी सतह पर बहुत ज़बरदस्त है और जो पार्टी ग्रास रूट से चलती है वो बहुत मजबूती के साथ अपने मिशन को जारी रखती है और धीरे धीरे जब वो ऊपर उठती है तो ग्रास रूट से काम करने वाले लोग जैसा डिसिप्लिन रखते हैं, जैसी ईमानदारी रखते हैं और सियासत में इंसानियत की खिदमत का जैसा तसव्वुर रखते हैं, वो तसव्वुर फिर ऊपर जाने के बाद अगर पार्टी की तरफ से एमएलए, एमपी और दीगर ओहदों पर लोग फाइज होते हैं तो वो चीज़ें बरकरार रहती हैं। और मजबूत सियासत का तरीका ये है कि मजबूत सियासत में सेहतमंद वर्कर, ईमानदार वर्कर, शानदार कैडर अगर किसी भी जमात को मैसर आ गया तो वो जमात अपने कैरेक्टर के साथ बैड कैरेक्टरों को भी उजागर करती है और करप्शन की जगह शफाफियत लाती है, बदउनवानी की जगह ईमानदारी के साथ मुल्क के अवाम की खिदमत करती है। एसडीपीआई का बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए आज मैंने जिन नामों का इंतखाब किया है और ऐलान किया है, इंतखाब तो 45 लोग थे ना, नेशनल वर्किंग कमेटी के थे और उनकी राय से, उनकी सहमति से ऑफिस बैरर्स का जो इंतखाब हुआ है और जिसका डिक्लेरेशन आज हुआ, उसमें के फैजी साहब प्रेसिडेंट एसडीपीआई, मोहम्मद शफी साहब वर्किंग प्रेसिडेंट एसडीपीआई, दहलान बाकवी साहब वाइस प्रेसिडेंट, सीताराम कोहीवाल साहब वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज में मोहम्मद अशरफ साहब जनरल सेक्रेटरी एडमिन, रियाज प्रेंगीपेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग, अब्दुल मजीद फैजी जनरल सेक्रेटरी, मोहतरमा यास्मीन फारूकी साहबा जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद इलियास तुम्बे साहब, जिन्हें आप लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं। तुम्बे साहब इस पार्टी में खंभे की तरह खड़े होते हैं। उसके बाद सेक्रेटरीज हैं अल्फांसो फ्रांको, या महिउद्दीन साहब सेक्रेटरी, सैयदा सादिया साहबा सेक्रेटरी, BS बिंद्रा साहब सेक्रेटरी, आतिका साजिद साहबा सेक्रेटरी, कायदुल इस्लाम साहब सेक्रेटरी और अब्दुल सत्तार साहब ट्रेजरर। इस तरह कुल मिलाकर ऑफिस बैरर में 16 लोग नामजद हुए हैं। जिस जिम्मेदारी के साथ अब तक एसडीपीआई अपनी तारीख बनाती जा रही है, मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि उससे ज़्यादा शानदार तरीके से अपनी कारकर्दगी करेगी और पूरे मुल्क को एक साफ सुथरी सियासत का पैगाम देगी। शुक्रिया। ಒಟ್ಟು 45 ಜನರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಜನರ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ MP ಸಭೆ ಓದಿರುವಂಥದ್ದು, ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಮರು ಆಯ್ಕೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರು ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಫಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫಿ ಅವರು. ಈಗ ಅವರು MLAಗಳು ಕೂಡ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ MLA ಬಂತು, ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂತು. ನಿಮ್ಮದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಹೇಗೆ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು 24/7 365 ಡೇಸ್ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಜನರ ಇಶ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಪಕ್ಷ. ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಪವರ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್
ಮಾಡುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಏನು ಅಲಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ 102 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಬಜ್ಪೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗೆಲುವಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೋಲಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೊಂದು OICದು ಪಕ್ಷದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಡ್ರ ಆಧಾರಿತ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 360 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮೀಸಲಾತಿನೂ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುಂದಿನ GPA ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ SDPI ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೂತ್ ಸಮಿತಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿರುವುದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ SDPI ವಹಿಸಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು ಬರುವ 4-5 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಭಾಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 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 ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಏನು ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾಡಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಆಗಾಗಲೇ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. SDPI ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನೈಜವಾದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಡೆಯುವಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ. ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ BJPಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಜನರ ಪ್ರಗತಿ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಿಂದುಳಿವಿಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು BJP ವಿರೋಧಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಗತಿಪರವಾದ ಚಿಂತನೆ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ SDPI ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಯಂಗ್ ಡೆಮೋಕ್ರಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಯುವಕರನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಡೆಮೋಕ್ರಟ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೀಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುವ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟಿಸ್ತೇವೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರವಾಗಿರುವಂಥ BJPಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ BJPಗೆ, ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಳೆ BJP, ಆ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ, ಕೋಮುವಾದಿ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೋಮುವಾದ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫ್ಯಾಸಿಸನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷ.
ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ನಾವೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ, ಆಸೆಗಾಗಿ, ಆಮಿಷಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಇರ್ಬೋದು. ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರುವಂಥ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಓಪನ್. ಯಾವ ರೀತಿ BJP, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ JDS ಮುಂತಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ, ನೀನು ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಂದು ಸೇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಒಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. SDP ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ BJP B ಟೀಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಈಗ ನೀವು ಬಜ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್, ನಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವು B ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ನಾವು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದು ಈ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೈತಿಕತೆ ಇರುವಂಥ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೈತಿಕತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತ, BJPಗಿಂತ, JDSಗಿಂತ ಇರುವ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ SDP. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಮಿಡಿಯೋರು. ಜನದ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟ, ಅದು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹತೆ, ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ B टीम है. BJP खुद B टीम है RSS का. SDPI को क्या B टीम बोल सकता है? थैंक यू सो मच.